Krishna, Yes, sir. your email, please type your email. Venu also. Venu, I received the email ID. Naresh, I received the email ID. Next, Adi. Otherwise, do one thing. Krishna, what is your email ID? Krishna? Yes. Krishna Story 41, sir. 41. Okay. Sir, my email ID is you can enter to you can. Yeah. You can. ADHA Adi Okay. HI 9369 @gmail.com. Then just wait. One link will be shared to your email IDs. Please open that link. Okay. Each and everyone. Okay. Please open the link and accept. Okay. So that man Jira software like that email, Yes. sir. Yes. Okay. Okay. Everyone, please open the link and please open the link and accept. Accept the invitation. Sir, what type of team do you want to work? You work in sales marketing sort. Just accept. First one accept. I will create the team. Okay. No need. Okay. Oh, okay. Just accept the link. I will create the team. Okay. Okay. Everyone. So I am creating a team. So like this is your team name. So you are going to use Jira projects. This is the configuration from admin side, not from your side. Okay. As an admin, I am creating. As an admin, I am creating this one. Everyone was accepted, right? Krishna, accepted. Next one, Naresh, right? Accepted, sir. Naresh. Sir, Who is? Krishna? yes, sir. You already accepted the link. Maybe last time I shared the link to you, okay? So don't worry. Naresh, Krishna, Venu, right? Venu, okay. Next one, who is in this meet? Adi, right? Okay. So I am creating a team. Like this, your project manager or your admin will create a team. So this is the team. After creating the team, okay, like this, you will receive one. Just open your email IDs. Again, open your email IDs. You will receive another mail.
Did you receive any email or not? Everyone. So I am creating a project. So I am creating a Scrum project. Like this. So not Confluence. It should be like a Jira project. So yes. Yes, it will take some time, but meanwhile, so here already I have a project created. So here I am going to add all of you people. Naresh. So next one. Adi. Next one. Next one. Venu. Anyone left? Anyone I forgot to add? Naresh, Adi, Krishna, Venu, right? So, like this, you will receive another mail. Please open your email IDs and check your inbox. You just received one email communication about your team.
received any email IDs, received any mails or not? Not, sir. Okay, just wait. You will receive. Okay, so this is your team. So like this, you can find out your team members. So here, I am one of the team member. Krishna is the team member. Some other person, Bindu, is the team member. So many persons are there. I already added everyone to the team. Okay. If you accept that link, you will be added to this team. Otherwise, you will not be added to this team. Please open the link. Please refresh your inboxes and open the link. I thought previously Krishna was accepted the invitation with the team. Okay. So just now, so I just created one project. So in this project, like this, you can find out your team members. So here, especially in Scrum process, మీరు ఎవరైనా సరే అజైల్ స్క్రమ్ ప్రాసెస్ గురించి మీకు చెప్తున్నారంటే అజైల్ స్క్రమ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ మెథడాలజీ. It is a simple methodology to execute our project. Simple methodology to execute our project in different stages. So first of all, client will give the requirements in any company. So especially in agile methodology, the requirements will be taken as user stories. Like this, requirements will be taken as user stories. So suppose this is your requirement. Just think contact screen is your requirement, one of the requirement of the client. So this requirement will be taken as a user story. I will explain the user story later, but first of all, I will explain the process. So క్లయింట్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన మనకు రిక్వైర్మెంట్ని ఇలా తీసుకుంటారు, ఒక యూజర్ స్టోరీగా ఇక్కడ రాస్తారు. సో ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ ద యూజర్ స్టోరీ, దిస్ యూజర్ స్టోరీ విల్ బి యాడెడ్. This user story will be added to the backlog. This user story will be added to the backlog like this. This is called as backlog. Backlog means క్లయింట్కి మనకి ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తాన్ని ఇలా నోట్ చేస్తారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, క్లయింట్ మనకి ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ మొత్తాన్ని లైక్ దిస్ మన ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ లేకపోతే మన అడ్మిన్ లేకపోతే మన టీమ్ లీడ్ ఇలా నోట్ చేసి పెడతారు. ఇవన్నీ ఏంటివంటే డెవలపర్స్, టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ కంప్లీట్ చేయాల్సిన టాస్క్స్. ఓకే, సపోజ్ ఇక్కడ ఒక 20 యూజర్ స్టోరీస్ ఉన్నాయనుకోండి. లైక్ దిస్, మీకు 20 యూజర్ స్టోరీస్ ఉంటే ఈ 20 యూజర్ స్టోరీస్ని ఒకేసారి మనం డెవలప్ చేసి టెస్ట్ చేయం. ఈ 20 యూజర్ స్టోరీస్ని ఏం చేస్తారంటే వీక్స్ వైజ్ ఆర్ మంత్స్ వైజ్ షెడ్యూల్ చేస్తారు. ఆ షెడ్యూలింగ్ని ఏమంటారంటే స్ప్రింట్ అంటారు. దట్ షెడ్యూలింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్ప్రింట్. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్. I will explain about the sprint. Okay, so here some user stories are there. Here some user stories are there. 2 user stories are there. ఈ యూజర్ స్టోరీస్ ని ఎవరు కంప్లీట్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఒక రిక్వైర్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఏ రిక్వైర్మెంట్. సో ద రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ actually the requirement is this one. Like this, they will give the requirement. As a first time visitor to this website, I want to explore the options within the home welcome screen so that I can know how to proceed further. ఇది ఒక రిక్వైర్మెంట్ అనుకుందాం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్. దీన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డెవలపర్స్ డెవలప్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ దీన్ని
టెస్ట్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మన ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ he or she will assign this user story, means దీన్ని ఒకరికి అసైన్ చేస్తారు. సపోజ్ గౌతమ్, నాకు ఇది అసైన్ అయింది అనుకుందాం. నాకు ఇది అసైన్ అయినప్పుడు ఇది ఇక్కడికి వచ్చి పడుతుంది. యువర్ టాస్క్లో ఇక్కడ నాకు కనిపిస్తుంది నా వర్క్ ఏంటి అనేది. నా కంపెనీలో నేను ఇలా చూసుకుంటాను. జీరా టూల్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు వాళ్ళ ఈమెయిల్ చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ జీరా టూల్లో లాగిన్ అయిన తర్వాత యువర్ వర్క్ అని ఇక్కడ వెళ్తే మీకు ఏవైతే వర్క్స్ మీ టీమ్ లీడ్ కానీ మీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ అసైన్ చేస్తే ఆ వర్క్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. సపోజ్ ఫర్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ థింక్ దట్ ఐ ఆమ్ ద డెవలపర్ అనుకుందాం. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే మీకు ఇంకా స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు. అంటే 2 వీక్స్లో ఈ 2 యూజర్ స్టోరీస్ని డెవలప్ చేసి టెస్ట్ చేసి క్లయింట్కి డెలివరీ ఇవ్వాలి అనుకుందాం. సో దానికోసం ఏం చేస్తారంటే స్ప్రింట్ని ప్లాన్ చేస్తారు. అంటే స్ప్రింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ టైం పీరియడ్. It is nothing but one time period. In this time period, our team has to deliver these 2 things to the client. So, ఇక్కడ స్ప్రింట్కి ఒక స్టార్టింగ్ డేట్ ఉంటుంది, ఎండింగ్ డేట్ ఉంటుంది. సపోజ్ నేను 29th లోపు ఇవి డెవలప్ చేసి టెస్ట్ చేయాలి అనుకుందాం, క్లయింట్కి డెలివరీ చేయాలి. సో ఇప్పుడు స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అయింది. వన్స్ స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఈ స్టేజ్లో ఉంటాయి. ఎవ్రీథింగ్ ది స్టేజ్లో ఉంటాయి, టు డూ స్టేజ్లో ఉంటాయి. సపోజ్ యాజ్ ఏ డెవలపర్ నేను దీన్ని వర్క్ చేస్తున్నాను అని చెప్పడానికి నేనేం చేయాలంటే సింపుల్గా దీన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇన్ ప్రోగ్రెస్ స్టేజ్లో పెడతాను. ఇనిషియల్గా ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే టు డూ స్టేట్లో ఉంటాయి. వీటిని ఏం చేయాలి, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలి, ఇన్ ప్రోగ్రెస్లోకి పెట్టాలి. ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద స్టేట్. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమవుతుంది. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక డెవలపర్ ఈ టాస్క్ ని స్టార్ట్ చేశారు అని. ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉందంటే ఒక డెవలపర్ ఈ స్క్రీన్ కానీ ఈ టాస్క్ ని డెవలప్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే స్టార్ట్ చేశారు. సపోజ్ ఈ టాస్క్ నా రిలేటెడ్ అనుకోండి, నేను మాత్రమే దీన్ని ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో పెడతాను. సమ్ అదర్స్ రిలేటెడ్ అయితే నేను దీన్ని ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో పెట్టకూడదు. ఓకే, సో దెన్ అర్థమవుతుందండి. Screen not visible, sir. Just wait. Is it visible now? Okay, sir. Okay. Yes, sir. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి నా టాస్క్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ నాకు కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అగైన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. ఇక్కడ ఉంటుంది యువర్ వర్క్స్ అనేది. సో దిస్ ఈజ్ మై టాస్క్. యాజ్ ఏ డెవలపర్ నేను దీన్ని డెవలప్ చేస్తున్నానని చెప్పడానికి దీని స్టేటస్ నేనేం చేశానంటే చేంజ్ చేస్తాను. డెవలప్మెంట్ నుంచి ఇన్ ప్రోగ్రెస్లోకి నేను చేంజ్ చేస్తాను, లైక్ దిస్. So I am changing this state to this one. So ఇది ఇలా అయింది.
ఓకే, సో నేను డెవలపర్ని, నేను దీన్ని ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని పెట్టాను అంటే ఈ స్టేట్లోకి వచ్చింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాను అని. అదే డెవలపర్ దీన్ని కంప్లీట్ చేశాడంటే ఈ టాస్క్ని, దీని స్టేటస్ని ఇక్కడికి చేంజ్ చేస్తాడు, అంటే డెవలప్మెంట్ కంప్లీటెడ్ అని వస్తుంది. ఈ టైంలో టెస్ట్ ఇంజనీర్కి ఒక మెయిల్స్ వస్తుంది, ఎందుకంటే డెవలపర్ ఈ టాస్క్ని కంప్లీట్ చేశాడు కాబట్టి నువ్వు టెస్ట్ చేయాలి అనే ఒక మెయిల్ కమ్యూనికేషన్ అయితే నీకు కన్ఫర్మ్గా వస్తుంది. అదర్వైజ్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం ఇక్కడికి వచ్చి చెక్ చేసుకోవాలి ఏవి డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయ్యాయని. సో ఇది డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయింది అనుకుందాం. సో ఇమీడియట్లీ అవర్ డ్యూటీ ఈజ్ టు టెస్ట్ దిస్ వన్. సో వెంటనే మనం ఏం చేయాలి, దీన్ని టెస్టింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని చేంజ్ చేయాలి, ఎందుకంటే టెస్ట్ చేయాల్సింది మనమే. ఇదే యూజర్ స్టోరీని మీరు టెస్ట్ చేస్తున్నారు. సో టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వైల్ పర్ఫార్మింగ్ టెస్టింగ్ మీకు ఏదైనా ఒక డిఫెక్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, డిఫెక్ట్ మీన్స్ ఏదైనా ఒక బగ్ ఐడెంటిఫై అయింది. బగ్ ఐడెంటిఫై అయినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడే దీనికి రిలేటెడ్గా ఒక బగ్ యాడ్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారంటే లైక్ దిస్, దీన్ని ఓపెన్ చేసి ఇక్కడే ఒక బగ్ని క్రియేట్ చేస్తారు, లేకపోతే అదర్వైజ్ ఇక్కడికి వెళ్ళేసేసి క్రియేట్ బగ్ అని క్రియేట్ చేసి, సో ఇప్పుడు మీరు కాంట్రాక్టర్ స్క్రీన్ని చెక్ చేస్తున్నారు, మీకు కాంట్రాక్టర్ స్క్రీన్లో ఏమీ కనిపించట్లేదు అనుకోండి, ఇలా మీరు ఒక డిఫెక్ట్ని రైట్ చేస్తారు. సో డిఫెక్ట్ని రైట్ చేస్తారు. డిఫెక్ట్ ఎవరికి రైట్ చేస్తారు, దిస్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై మీ అనుకోండి, నాకు రైట్ చేస్తారు. సో క్రియేట్ డిఫెక్ట్ ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది. దెన్ క్రియేట్ అయిపోయిన డిఫెక్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ బ్యాక్లాగ్లో కనిపిస్తుంది. సో ఈ బ్యాక్లాగ్లోకి ఎందుకు వస్తుందంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ప్రింట్కి యాడ్ చేయకూడదు, ఈ బ్యాక్లాగ్లో ఇక్కడికి వస్తుంది. దీన్ని ఏం చేయాలి, ఈ డిఫెక్ట్ అనేది ఇప్పుడు కనుక మనం కంప్లీట్ చేయకపోతే, డెవలపర్స్ దీన్ని ఫిక్స్ చేయకపోతే మనం దీన్ని క్లయింట్కి రిలీజ్ చేయలేము అనుకోండి. ఈ ప్రోడక్ట్ని ఇమీడియట్గా దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఈ బ్యాక్లాగ్ నుంచి ఇక్కడికి యాడ్ చేస్తారు, ఈ స్ప్రింట్కి యాడ్ చేస్తారు. సో ఈ స్ప్రింట్కి యాడ్ చేసినప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ ఎవరికి అసైన్ అయిపోయింది, నాకు అసైన్ అయింది. సో నేనేం చేయాలి, దీన్ని కూడా నేను కంప్లీట్ చేయాలి యాజ్ ఎ డెవలపర్. ఈ డిఫెక్ట్ని కూడా నేనేం చేయాలి, ఫిక్స్ చేయాలి. సో ఫిక్స్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనేం చేయాలి, దీని స్టేటస్ చేంజ్ చేయాలి, ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంటే దీన్ని నేను ఫిక్స్ చేస్తున్నానని చేంజ్ చేశాను. దెన్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, డాష్ బోర్డ్లోకి వస్తే ఇక్కడికి వచ్చింది. సో ఇది కూడా ఫిక్స్ అయిపోయింది అనుకోండి, కంప్లీటెడ్ అని రాస్తారు, డెవలప్మెంట్ కంప్లీటెడ్. దెన్ మీరు ఏం చేయాలి, ఇది కంప్లీట్ అయినప్పుడు అలాంగ్ విత్ దిస్ దీన్ని కూడా మీరు అగైన్ రీటెస్ట్ చేస్తారు, టెస్టింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. వన్స్ ఇది ఫిక్స్ అయిపోయింది అనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని నెక్స్ట్ స్టేట్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ కంప్లీటెడ్ మీన్స్ టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయింది. సో దీన్ని కూడా కంప్లీట్ అయింది అంటే ఈ బగ్ అనేది ఫిక్స్ అవునంత వరకు టెస్టింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్లోనే ఉంటుంది ఈ యూజర్ స్టోరీ. ఎందుకంటే దీనిలో ఒక డిఫెక్ట్ ఉంది, ఈ డిఫెక్ట్ని మనం ఫిక్స్ చేస్తేనే క్లయింట్కి రిలీజ్ ఇస్తాం. అంటే దీని కంప్లీట్ టెస్టింగ్ మనకు కంప్లీట్ కాలేదు కాబట్టి ఇదే స్టేజ్లో ఉంటాయి. వన్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఇన్ ప్రోగ్రెస్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. కంప్లీటెడ్. సో ఇవి టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయింది. సో వెంటనే ఇవి ఏం చేస్తాము, క్లయింట్కి రిలీజ్ చేస్తాం ఈ యూజర్ స్టోరీని. ఇది జరిగే యాక్టివిటీ. సో ఇలా మీకు ఇంకొక టాస్క్ ఉంది. ఈ టాస్క్ కూడా ఏం చేయాలి, వన్ ఆఫ్ ద డెవలపర్ దీన్ని కంప్లీట్ చేయాలి, టెస్ట్ ఇంజనీర్ దీన్ని టెస్ట్ చేయాలి. సపోజ్ ఈ డెవలపర్ దీన్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు, డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయితే ఈ స్టేట్లోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ మన డ్యూటీ, యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ టు టెస్టింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. దెన్ వన్స్ టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత టెస్టింగ్ కంప్లీటెడ్. సో టెస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, దీనిలో ఏమి డిఫెక్ట్ లేదంటే క్లయింట్కి రిలీజ్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ అయిపోయాయి అనుకోండి,
ఇవన్నీ అయిపోయాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్ప్రింట్ని కంప్లీట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఏముంది, ఈసీ 62 ఇది ఇన్కంప్లీట్లో ఉంది. జస్ట్ వెయిట్. సో ఐఎమ్ కంప్లీటింగ్ ద స్ప్రింట్. సో ఇలా మీకు ఒక స్ప్రింట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ అగైన్ యూజర్ స్టోరీస్ కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. అగైన్ మీకు స్ప్రింట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మీ టాస్క్స్ అన్ని ఇలాగే వస్తాయి, లైక్ దిస్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ యువర్ టాస్క్. మీ టాస్క్ ఏంటి, టెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ కూడా టాస్క్ ఇక్కడే వస్తుంది, డెవలపర్కి టాస్క్ ఇక్కడే వస్తుంది. దెన్ మీరు చేంజ్ చేయాల్సింది జీరాలో ఏంటి, లైక్ దిస్ you have to change statuses from one state to another state. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ స్టేట్ ఏంటి, టు డూ. అంటే ఈ స్ప్రింట్లో మీరు చేయాల్సినవి ఇక్కడ ఉంటాయి, ఎవరెవరు ఏమేమి చేయాల్సినవి. వాళ్ళు వన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. జీరా ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటుంది. జస్ట్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రాసెస్, నాట్ ద ప్రాజెక్ట్. ఎందుకు ఇది అంటే, మీరు ఈ ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ చేస్తున్నారు అంటే, ఈ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే, ఈ టెస్ట్ కేసెస్ రిలేటెడ్ టాస్క్ ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేయాల్సింది డెవలపర్. వన్స్ వాళ్ళు డెవలపర్స్ కంప్లీట్ చేస్తేనే దెన్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ దీస్ టెస్ట్ కేసెస్. అదర్వైజ్ అప్పటి వరకు మీరు ఏం చేస్తారు, వీటికి రిలేటెడ్ టెస్ట్ డేటా, టెస్ట్ సినారియోస్, టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. డాక్యుమెంటేషన్ వర్క్ మీకు ఉంటుంది టిల్ ద డెవలప్మెంట్ వాస్ కంప్లీటెడ్. వన్స్ డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ టెస్టింగ్. సో టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు, స్టేట్స్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఏమైనా డిఫెక్ట్ ఫైండ్ అవుట్ అయితే వాటిని రైట్ చేస్తారు, తర్వాత వాటిని క్లోజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దిస్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్ బై యూజింగ్ జిరా టూల్. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరూ ఉంటారు. ఈ టీంలో డెవలపర్స్ ఉంటారు, టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు, మీ టెస్టింగ్ మేనేజర్ ఉంటారు, డెవలప్మెంట్ మేనేజర్ ఉంటారు. ఎవరెవరికి వాళ్ళ రిలేటెడ్ టాస్క్స్ ఉంటాయి, ఇండివిజువల్ టాస్క్స్ ఉంటాయి. వాటిని మనం కంప్లీట్ చేయాలి. లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. సో మీరు మొత్తం చూసుకుంటే ఏ టైం లైన్లో ఏ స్ప్రింట్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయింది ఇలా ఉంటుంది. స్ప్రింట్ 1 ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయింది, స్ప్రింట్ 2 ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయింది, స్ప్రింట్ 4 ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది, ఏ స్ప్రింట్లో ఏవి రిలీజ్ అయ్యాయి, మొత్తం ఇక్కడ ఉంటుంది. సింపుల్గా ఇట్ ఈస్ ఏ టూల్ లైక్ యువర్ ఈమెయిల్. మీ ఈమెయిల్లో ఎలాగైతే మెయిల్ సెండ్ చేస్తారో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే సింపుల్గా స్టేటస్ షేర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఈ స్టేటస్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మెయిల్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి, లైక్ దిస్. ఓకే, ప్రజెంట్ నేను వాటిని స్టాప్ చేశాను కాబట్టి నాకు రావట్లేదు. అదర్వైజ్ చేంజ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కసారి మెయిల్స్ అనేవి వెళ్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ స్టేటస్ చేంజ్ అయినా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మెయిల్స్ అనేవి కమ్యూనికేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది టీంలో ప్రతి ఒక్క మెంబర్స్కి. ఇట్ ఈస్ ఏ సింపుల్ ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ని ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానంటే, వన్స్ ఆఫ్టర్ ప్రిపేరింగ్ టెస్ట్ సినారియోస్ అండ్ టెస్ట్ కేసెస్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ టెస్టింగ్. టెస్టింగ్ నువ్వు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తావు అంటే, సమ్ కంపెనీస్ టూల్ యూజ్ చేస్తాయి, సమ్ కంపెనీస్ డైరెక్ట్గా మీ ఈమెయిల్ పెడతారు, మీరు ఈ ఫంక్షనాలిటీని టెస్ట్ చేయండి. సపోజ్ కాంటాక్టర్స్ అనేది ఒక ఫంక్షనాలిటీ అనుకోండి, ఈ ఫంక్షనాలిటీని టెస్ట్ చేయండి అని మీకు ఒక మెయిల్ పెడతారు సింపుల్గా. ఇట్ ఈస్ వన్ కంపెనీ ఫార్మాట్. సమ్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తాయి, వాళ్ళు ఈమెయిల్ జనరేట్ చేయరు, డైరెక్ట్గా మీకు ఒక టూల్ ఇస్తారు, లైక్ జీరా అని ఒక టూల్ ఇస్తారు. ఆ టూల్లో మీ టాస్క్ అనేవి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి, మీరు దేని మీద వర్క్ చేయాలి అని. ఓకే, సో దెన్ మీకు బిల్ వస్తుంది. ఆ బిల్ మీద ఈ టెస్ట్ సినారియోస్, టెస్ట్ కేసెస్ అలాంగ్ విత్ దిస్ టెస్ట్ డేటా యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇది పాస్ అయితే ఇది పాస్ అని అప్డేట్ చేస్తారు. ఇన్ కేస్ ఇది ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఫెయిల్ అని ఇక్కడ రాసుకొని ఇమీడియట్గా ఇక్కడ
క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్లో ఈ-కామర్స్ ప్రాజెక్ట్లో ఒక బగ్ ఉంది, ఆ బగ్ ఏంటనేది డెవలపర్స్కి మీరు సెండ్ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్, ఎవ్రీడే ప్రాసెస్ విత్ ఇన్ ఏ కంపెనీ. ఎనీ క్వరీస్ లెట్ మీ నో రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాసెస్. అర్థమైందండి ప్రాసెస్? Okay, clear, sir. Okay. Blind rule is, first of all, you have to understand the requirement. మీకు రిక్వైర్మెంట్స్ అండర్స్టాండ్ అయిన తర్వాత దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ టెస్ట్ డేటా అలాంగ్ విత్ యువర్ టెస్ట్ సినారియోస్ అండ్ టెస్ట్ కేసెస్. సో ఇది ఏంటి, మీ డాక్యుమెంటేషన్ వర్క్. డాక్యుమెంటేషన్ వర్క్ కాకుండా మీకు అనదర్ వర్క్ ఏముంటుంది కంపెనీలో అంటే, ఒక టూల్ ఇస్తారు, ఆ టూల్లో ఎవ్రీడే మీ టాస్క్స్ని మీరు అప్డేట్ చేయాలి. మీ టీంలో ఏం జరుగుతుంది, ఏం డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది, ఏది టెస్టింగ్లో ఉంది అనేది ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది బ్యాక్లాగ్. ఈ బ్యాక్లాగ్లో మీకు ఏవైతే స్ప్రింట్స్ పైన మీకు కనిపిస్తున్నాయో ఇది యాక్టివ్ స్ప్రింట్ అంటారు. ఇక్కడ మీకు కనిపించే యాక్టివ్ స్ప్రింట్స్ అంటారు. సో యాక్టివ్ స్ప్రింట్లో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టాస్క్ డైలీ టాస్క్ పర్ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి, మీ టాస్క్ మీరు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు. లైక్ దిస్. కొన్ని కంపెనీస్ ఇలా ఫాలో అవుతాయి, కొన్ని కంపెనీస్ ఇన్ని స్టేజెస్ కూడా ఫాలో అవ్వు. ఇన్ ప్రోగ్రెస్, టెస్టింగ్, రిలీజ్ టు క్లైంట్, అంతే, ఇవే ఫాలో అవుతాయి. బట్ ఇన్ మై కంపెనీ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ లైక్ దిస్. కృష్ణ, అర్థమైందా మీకు? Yes, sir. Okay, some other person is there. Rakesh. Rakesh. Can you hear me, Rakesh? ఓకే. సో కృష్ణ, మీరు ఒకసారి చూసుకున్నారా అవన్నీ టెస్ట్ సినారియోస్, టెస్ట్ కేసెస్ ఎంతవరకు మీరు బ్రష్ అప్ అయ్యారో? లేదు, అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా సపరేట్ గా? మళ్ళీ సినారియోస్, టెస్ట్ కేసెస్, ప్రిపరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారా? లేదు సార్, అర్థమైంది సార్. అర్థమైంది కదా? ఓకే. సో దెన్ టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్, then I will explain this one, defect reporting template. Okay, so రేపు ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ ఉంటుంది, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఆన్లైన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే నాకు కొంచెం నిన్న చూసారు కదా, నాకు కొంచెం క్లయింట్ దగ్గర నుంచి కాల్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే సార్.